character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, last forever. Fit for friends to see the culture. Lovely teachers and promisers. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakam, Puducherry 7. Hello students, good evening to all. Welcome back to our 11th accountancy class. So in this class we are going to continue with the unit 2, that is conceptual framework of accounting. Conceptual framework of accounting la enna topics nama paathirukom, bookkeeping paathom, that is important, very important question. What is meant by bookkeeping and definition of bookkeeping, and what are the objective features and functions of bookkeeping, and then bookkeeping versus accounting. Okay, so and பார்த்தா என்ன பார்த்தோம்னா accounting principles பார்த்தோம். Okay, so அந்த accounting principles நிறைய concepts வருது. அந்த conceptsலாம் என்ன அப்படின்றத we are going to discuss about in this class. Okay, so see, first concept is business entity concept. ஸோ பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது, அந்த பிஸ்னஸில் ஒரு பர்சன் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸும் அந்த பர்சனும் ஒன்று கிடையாது. ஓகே, அவங்க பிஸ்னஸ் தனி நபர் அண்ட் அந்த பர்சன் இருக்கார்லையா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு இல்லையா, ஸோ அந்த பர்சன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பர்சன், டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பர்சன். ரெண்டு பேரையும் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணதால் நான் வந்து அதுக்கு அதுவும் நானும் பிஸ்னஸும் நானும் ஒன்று கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான். ஓகே, this concept implies that a business unit is separate. என்ன சொல்கிறாங்க, பிஸ்னஸ் யூனிட் வந்து தனியாக ஒன்று, செப்பரேட்டான ஒன்று, அண்ட் டிஸ்டிங் ஃப்ரம் தி ஓனர். ஸோ அந்த ஓனருக்கும் அதுக்கும் எந்த ஒரு லிங்க்கும் கிடையாது. ஈவன் தோ இந்த பர்சன் ஓனர் வந்து கேபிட்டல் சப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் பிஸ்னஸ்ன்றது என்னவா ஒரு செப்பரேட் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, based on this concept, accounts are prepared from the point of view of the business and not from the owner's point of view. So இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பிஸ்னஸோட அக்கௌண்ட்ஸ் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா பிஸ்னஸோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஓனரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, மீன்ஸ் தி பிஸ்னஸ் இஸ் liable to the owner for the capital contributed by him or her. ஸோ அதனால் பிஸ்னஸ் வந்து என்னது லயபிள், பிஸ்னஸ்க்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது. என்ன பொறுப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ண கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஓனருக்கு திருப்பி அதை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பொறுப்பு யாருக்கு இருக்கா, இந்த பிஸ்னஸ்க்கு இருக்குது. ஓகே, according to this concept only business transactions are recorded in the books of accounts. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வரை என்ன சொல்கிறாங்க, only business transaction are recorded in the books of accounts. Personal transaction of the owners are not recorded. Okay, even though the invest பண்ண பர்சன் அதில் கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாலும் அவரோட பர்சனல் டிரான்சாக்ஷன் வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்களா, இதில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, பட் that transaction with the business such as capital contribute to the business or cash withdrawn from the business for the personal use will be recorded in the books of accounts. ஸோ அவரோட பர்சனல் டிரான்சாக்ஷனை மட்டும்தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. ஆனால் இன்னொன்று என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம் அவரை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிஸ்னஸ்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு, கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு, அண்ட் தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் பிஸ்னஸ்லேருந்து எடுத்திருக்காரு, இது ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணலாமா புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். It implies that the business itself owes assets and owes liabilities. ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் தான் என்னது அதோட அசெட் அண்ட் அதோட லைபிலிட்டிஸ் ரெண்டுமே அதை தான் ஓன் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ this concept is called business entity concept. ஸோ business entity conceptனா என்னமா, ஒரு பிஸ்னஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுற பர்சனும் பிஸ்னஸும் ஒன்று கிடையாது. ஓகே, அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து செப்பரேட் பர்சன்ஸ். அதே மாதிரி அந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருல, கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா, அவருக்கு அந்த பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணும், அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டை கண்டிப்பாக திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு அந்த பிஸ்னஸ்க்கு இருக்குது. அண்ட் தென் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. பர்சனல் டிரான்சாக்ஷன் ஆஃப் ஓனர் வந்து
ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா. ஆனால் என்னென்னலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க ஓனர் பற்றி அப்படின்னா எவ்வளோ கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு பிஸ்னஸ்க்கு அண்ட் தென் எவ்வளோ அமௌண்ட் வித்ரா பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இதில் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் வந்து பிஸ்னஸ் என்டிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் மணி மெஷர்மெண்ட் கான்செப்ட். So this concept implies that they only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the accounts. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி எந்த டிரான்சாக்ஷன்லாம் மணி பேஸ் பண்ணி நடக்குதோ அந்த டிரான்சாக்ஷன் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சின்ஸ் மணி சர்வ்ஸ் as a medium of exchange, transaction expressed in money are recorded and the ruling currency of a country is the measuring unit for accounting. ஸோ மணியை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு சில டிரான்சாக்ஷன்லாம் நடக்குது பிகாஸ் மணி சர்வ்ஸ் as a medium of exchange. ஓகே, ஸோ அப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணக்குள்ளேயும் என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கண்ட்ரியோட கரன்சி என்னவோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க அக்கௌண்டிங் மெஷர்ஸ்லாம் வந்து எடுக்கிறாங்க. ஓகே, ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலையும் ஒரு ஒரு கரன்சி இருக்கும் இல்லையா, அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களோட அக்கௌண்டிங் மெஷர்ஸ் யூனிட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் டிரான்சாக்ஷன் விச் டு நாட் இன்வால்வ் மணி வில் நாட் பி ரெக்கார்டட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ டிரான்சாக்ஷனே நடக்கலை, மணி பேஸ் பண்ணி டிரான்சாக்ஷனே நடக்கலை அப்படின்னா அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த டிரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. மணி இன்வால்வ் ஆகாத டிரான்சாக்ஷனை அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் இன் தி ஒர்க் பிளேஸ், ஸ்ட்ரைக் பை எம்ப்ளாயீஸ், எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸெட்ரா வில் நாட் பி ரெக்கார்டட் இன் தி books as they cannot be expressed in terms of money. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் பற்றி, அதாவது ஒர்க் பிளேஸில் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் பற்றி இருக்குது, இல்லைனா ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறாங்க, இல்லைனா வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட எஃபிஷியன்சி பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அதை பற்றின டிரான்சாக்ஷன் எது வந்தாலும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் they will not record it because it does not express in the terms of மணி. ஸோ அது மணியோட டேர்ம்ஸில் வந்து அதை எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலை. தட்ஸ் வாய் இதை என்ன பண்ண மாட்டாங்களாம், அவங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஆஃப் affairs of the business as money serves as a common measure by means of which heterogeneous facts about the business are recorded. அது அகெயின் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த மாதிரி நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணுறதால we can ascertain the statement of affairs of the business. ஓகே, மணி வந்து என்ன பண்ணுறது, ஒரு காமன் மெஷராக சர்வ் பண்ணுறதால மணியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்றத we can ascertain from the books of accounts. For example, if a business has 5 computers, 2 tables and 3 chairs, the assets cannot be added to give useful information unless they are expressed in monetary terms, that is rupees 1 lakh for computers and rupees 10,000 for tables and rupees 1,500 for chairs. ஸோ ஒரு பிஸ்னஸில் ஒரு 5 கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, 2 டேபிள்ஸ் இருக்குது அண்ட் 3 சேர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம போய் அந்த அப்படியே 5 கம்ப்யூட்டர்ஸ் 2 டேபிள்ஸ் 3 சேர்ஸ் அப்படின்னு நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது, மானிட்டரி வேல்யூவில் நம்மளால் அசைன் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். தட்ஸ் வை அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணக்குள்ளேயே அதை மானிட்டரி வேல்யூவில் நம்ம அந்த டிரான்சாக்ஷன் என்ட்ரு பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், கம்ப்யூட்டரோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா 1 lakh அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் தென் கம்ப்யூட்டர் வேல்யூ 10,000 கரெக்ட் தான் 1 lakh. ஓகே, அண்ட் 10,000 ஃபார் டேபிள்ஸ் அண்ட் 1,500 ஃபார் சேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் அஸ், ஓகே, டு நோ தி வேல்யூ ஆஃப் தி அசெட். ஓகே, அண்ட் தென் தேர்ட் கான்செப்ட் இஸ் கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். ஸோ கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் இஸ் இந்த பிஸ்னஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே கண்டினியூஸாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் தி பேசிக் அசம்ப்ஷன் தட் தி பிஸ்னஸ் இஸ் எ கோயிங் கன்சர்ன் அண்ட் வில் கண்டினியூ இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ஃபார் எ ஃபோர்சியபிள் ஃபியூச்சர். ஸோ இதில் வந்து பேசிக் அசம்ப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, பிஸ்னஸ்னால் அது கோயிங் கன்சர்ன் வில் கண்டினியூ இட்ஸ் ஆப்ரேஷன். ஒரு பிஸ்னஸில் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா அதோட ஆப்ரேஷனை கண்டினியூவாக ரன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். எதுக்காக, எது வரையும் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபியூச்சர் வரையும். ஓகே, going concern concept influences accounting practices in relation to valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses and accrued and unearned revenues. So going concern concept என்னன்னா சொல்ல வருது அப்படின்னா, accounting practice எப்படி இருக்குது, valuation of asset, liabilities, depreciation, fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, இதை பற்றினால இன்ஃப்ளூயன்சஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், assets are generally valued at historical cost. Any increase or decrease in the value of asset in the short period is ignored. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு அசெட், ஓகே, ஜென்ரலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு அசெட்டோட வேல்யூ நம்ம எவ்வளோக்கு வாங்குறோமோ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம என்ட்ரு பண்ணி வைப்போம் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அதோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் டிக்ரீஸ் ஆனாலும் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். அந்த ஷார்ட் பீரியடில் விலை இன்க்ரீஸ் ஆகுது இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடுறோம். ஓகே, அது என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை எவ்வளோ
நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்டோ அதை தான் நம்ம நோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் கால் கோயிங் கன்சர்ன் கான்செப்ட். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு எதுவுமே புரியாத மாதிரி தான் இருக்கும், பிகாஸ் இது எல்லாமே நியூ டேர்ம்ஸ் இல்லையா உங்களுக்கு. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, உங்களோட புக் பேக் எடுத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் பேஜில் என்ன இருக்கும், நிறைய ஒரு 3 பேஜஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் டேர்ம்ஸோட மீனிங்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. வாட் இஸ் மீன் பை டெப்ரிஷியேஷன், வாட் இஸ் மீன் பை லைபிலிட்டி. ஸோ இதுக்கான மீனிங்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது. நீங்கள் உங்கள் புக்கிலோட லாஸ்ட் பேஜ் 3 பேஜஸில் இருக்குது பாருங்கள் என்ன. ஸோ அதை நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் பார்த்துட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும், அதோட மீனிங்னா என்ன அப்படின்ட்டு தெரிய வரும். ஸோ அப்போ நம்ம லெசன்ஸ் பார்க்கல உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ புக் பேக்கில் பாருங்கள், அவுட்ஸ்டாண்டிங்னா என்ன, ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்னா என்ன, அக்ரூட்னா என்ன, அன்இயர்ன்டு ரெவன்யூஸ்னா என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? ஸோ சம்ஸ் போடக்குள்ளலாம் உங்களுக்கு இது ரிப்பீட்டடாக வரும். And then cost concept. An asset is recorded in the books on the basis of historical cost, that is the acquisition cost. Cost of acquisition will be the base for all further accounting. It does not mean that the asset will always be shown at cost. It is recorded at cost at the time of its purchase, but is systematically reduced in its book வேல்யூ பை சார்ஜிங் டெப்ரிசியேஷன். ஸோ ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குகிறோம், அந்த டைமில் வந்து நம்ம அதோட பொருளை என்ட்ரி போடுறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளோட விலை அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஃபியூச்சர் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆகும், அதோட வேல்யூ வந்து ரெடியூஸ் ஆகலாம். எப்படி அப்படின்னா அதை நம்ம இவ்வளோ நாள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அதுக்கான டெப்ரிசியேஷனாக தேய்மானம். ஓகே, ஸோ இந்த டெப்ரிசியேஷன் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணான்னா அந்த பொருளோட அசட்டோட சொத்து வேல்யூ மதிப்பு எப்படி தான் இருக்குமா, கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் வந்து காஸ்ட் கான்செப்ட். The cost concept has the following limitations. So அதில் ஒரு சில லிமிடேஷன்ஸும் இருக்குது. First one is in an inflationary situation. When prices of commodities increases, valuing the assets at historical cost may not represent the true position of the business. So inflationary situation, பணவீக்க காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரைஸ் ஒரு கமோடிட்டி ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அதோட அசட்டோட வேல்யூ ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட்லேருந்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது என்ன பண்ண முடியாது, அதுலேருந்து வரக்கூடிய நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் வச்சு நம்ம பிஸ்னஸோட ட்ரூ பொசிஷனை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஓகே, the results of the business units established at different dates are not comparable if assets are recorded on historical basis. So historical basisல நம்ம அசட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டிஃப்ரெண்ட் டேட்ஸில் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியாது. அசட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்றத நம்மளால் கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் யூனிட்டோட ரிசல்ட்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, assets which do not have acquisition cost such as human resources are not recognized under this concept. So assets which do not have acquisition cost, ஒரு சில ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ்க்கு வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, காஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க, விலை இருக்காது இல்லையா. ஸோ அதனால் அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, இந்த கான்செப்டில் ரெகக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அங்கே நிறைய ஒர்க்கர்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கான மதிப்புன்றது இல்லை இல்லையா. ஸோ அதனால் அவங்களோட அக்யூசியேஷன் காஸ்ட் என்ன பண்ண முடியாது, இந்த கான்செப்டில் ரெகக்னைஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அங்கே இருக்க மெட்டீரியல்ஸ்க்கு இல்லை அசட்ஸு லைபிலிட்டிஸ் அதுக்கெலாம் பண்ணலாமே தவிர எக்ஸப்ட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் காஸ்ட் இஸ் கால்ட் காஸ்ட் கான்செப்ட். அண்ட் தென் டியூவல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட். டியூவல் ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னாலே 2 ஆஸ்பெக்ட் இருக்கும். ஓகே, த ஒன் இஸ் டெபிட் ஆஸ்பெக்ட் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் கிரெடிட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம், டியூவல் ஆஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். According to this concept, every transactions or event has 2 aspects, that is dual aspect. 2 aspect இருக்கும். என்ன ஈச் டிரான்சாக்ஷனுக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, 2 aspect கொடுத்துருக்காங்க. அதுதான் வந்து one is debit and another one is credit. For example, when when Arun starts a business with cash rupees 5 lakh on the one hand, the business gets cash of rupees 5 lakh on the other hand. A liability arises, that is the business has to pay Arun a sum of rupees 5 lakh. This is the concept which recognizes the fact that for every debit there is a corresponding and equal credit. This is the basis of the entire system of double entry bookkeeping. So the dual aspect concept la 2 இருக்குன்னு சொன்னோம். என்னது, debit 1 credit 1. Okay, so example வச்சு you can understand. அருண் என்ன பண்ணுறாரு, business start பண்ணுறாரு. ஓகே, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ 5 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. இப்போ அகைன் பிஸ்னஸ் வந்து என்ன ஆகுது, ஒரு 5 lakh வந்து அதுக்கான அமௌண்ட்டு ஏர்ன் பண்ணுது. ஓகே, அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதால பிஸ்னஸ்க்கு என்ன வந்தது, ஒரு 5 lakh வந்துடுது. எப்பயுமே நம்ம என்ன பண்ணோம், ஓனரையும் பிஸ்னஸையும் ஒன்றா பார்க்கக்கூடாது, 2 பேருமே செப்பரேட் பர்சன். ஓகே, அப்போ அருண் என்ன பண்ணுறாரு, 5 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாரு, பிஸ்னஸ்க்கு என்ன வந்திருக்கு, ஒரு 5 lakh அமௌண்ட் உள்ளே வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு பொறுப்பு இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, இந்த 5 lakh திருப்பி அருணுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணணும் வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட. ஓகே, ஸோ அந்த லைபிலிட்டி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அருணுக்கு இருக்குது. ஓகே,
ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஒரு டெபிட்க்கு அண்ட் ஒரு கிரெடிட் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா this type of concept is called dual aspect concept. This is the concept which recognize that fact that for every debit, underline this one, for every debit there is a corresponding and equal credit. ஒரு டெபிட்க்கும் என்ன இருக்குது, கண்டிப்பாக அதுக்கான ஈக்குவலான கிரெடிட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, this is the basis of the entire system of double entry bookkeeping. ஸோ இதுதான் என்னது, டபுள் என்ட்ரி புக் கீப்பிங் ஃபுல்லாகவே இந்த டியூவல் ஆஸ்பெக்டை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வராங்க. ஓகே, அப்போ எல்லா டெபிட்டுக்கும் என்ன இருக்கும், கரஸ்பாண்டிங் அண்ட் ஈக்குவல் கிரெடிட் இருக்கும். ஓகே, from this concept arises the basic accounting equation. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வாட் இஸ் திஸ், asset equal to capital plus liabilities. Already we know that. Okay, next one, periodicity concept. This concept deals with preparing accounts for a particular period as the proprietors, investors, creditors, employees and the government are interested in knowing the performance of your business unit periodically. It becomes necessary to select a particular period, normally 1 year, for measuring performance. Hence, financial statements are prepared after every accounting period and not at the end of its life. So, periodicity concept என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியட்லையும் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும், ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் அக்கௌண்ட்ஸை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ எதுக்காக அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்டட் யூசர்ஸ்க்கு நம்மளோட பிஸ்னஸ் பர்ஃபார்மன்ஸை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் இயருக்கு அக்கௌண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். ஓகே, அந்த இன்ட்ரெஸ்டட் யூசர்ஸ் யார் அப்படின்னா லைக் ப்ரொப்ரைட்டர், இன்வெஸ்டர்ஸ், creditors, employees and the government. So proprietors means owners. அவங்கள தான் என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம ப்ரொப்ரைட்டர் சொல்கிறோம். அண்ட் இன்வெஸ்டர்னால் நம்மளோட பிஸ்னஸில் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ஷேர்ஸ் மூலியமோ வேறு ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ அவங்கள தான் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அண்ட் கிரெடிட்டர்ஸ், நம்மளுக்கு கடன் கொடுத்தவங்கள தான் கிரெடிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரிங்களா, அண்ட் எம்ப்ளாயீஸ், நம்ம ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எம்ப்ளாயீஸ், வேலை செய்கிறாங்க இல்லையா, அண்ட் கவர்மெண்ட். ஸோ இவங்களுக்கு எல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ் யூனிட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸை ஒரு பீரியடுக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஓகே, கவர்மெண்ட்டுக்கு எதுக்காக சென்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டேக்ஸ் டீட்டெயில்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ இதை மாதிரி நம்ம பர்டிகுலர் பீரியடுக்கு ஒன்ஸ் சென்ட் பண்ணுறதால என்னன்னு சொல்கிறாங்க, இதை பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை ஒரு இயருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஆஃப்டர் எவ்ரி அக்கௌண்டிங் பீரியட், ஒரு அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கும் இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட். This concept helps a business in distribution of income to the owners and comparing and evaluating performance of different periods. ஸோ இந்த கான்செப்ட்னால என்ன யூஸ்ஃபுல் நம்மளுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, பிஸ்னஸ் என்ன பண்ணுது, அவங்கள அதுக்கு பிஸ்னஸ்க்கு வரக்கூடிய இன்கம்மை ஓனர்ஸ்க்கு தெரிவிக்கிறது, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. ஸோ அது மூலயமா என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை அவங்க எவாலுவேட் பண்ணுறாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பீரியட்ஸ்க்கு ஒன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், மேட்சிங் கான்செப்ட். ஸோ மேட்சிங் கான்செப்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, let us see. According to this concept, revenues during an accounting period are matched with the expenses incurred during that period to earn the revenue during that period. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில் எவ்வளோ ரெவன்யூ வந்திருக்கு அண்ட் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத பற்றி நம்ம மேட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, இந்த இயருக்கு நான் 1 lakh செலவு பண்ணேன்னா 1 lakh நான் ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேனா இல்லைன்னா 1 lakh மேலே ஏர்ன் பண்ணியிருக்கேனா அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இல்லையா, மேட்ச் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ தட் டைப் ஆஃப் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் மேட்சிங் கான்செப்ட். திஸ் கான்செப்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஆக்ரூவல் கான்செப்ட் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரூவல் கான்செப்ட் அண்ட் பீரியாடிசிட்டி, இது ரெண்டு கான்செப்டையும் வந்து பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மேட்சிங் கான்செப்ட் இருக்குது. ஆல்ரெடி நம்ம நோ த பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட். ஓகே, மீனிங் ஆஃப் பீரியாடிசிட்டி கான்செப்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் கான்செப்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம். இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா சேர்த்தது தான் பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு தான் இந்த மேட்சிங் கான்செப்ட். Periodicity concept fixes the time frame for measuring performance and determining financial status. ஸோ இந்த periodicity concept என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, எதுக்காக, பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து மெஷர் பண்ணணும் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை டிட்டர்மைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. ஓகே, ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் paid during the period are not considered, but only the expenses related to the accounting period are considered. ஸோ எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் பே பண்ணுறோம் இல்லையா பர்டிகுலர் டியூரிங் த பீரியட், அதை வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க, கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க. ஒன்லி த எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் தி அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஆர் கன்சிடர். அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கு என்ன எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது அதை மட்டும் தான் என்ன பண்ணுறாங்களா இந்த மேட்சிங் கான்செப்டில் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் திஸ் கான்செப்ட் adjustments are made for outstanding and prepaid expenses and accrual and unearned revenues. Also, due provisions are made for depreciation of the fixed asset, bad debts, etc.
ஸோ இது இந்த பேசிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா. ஸோ அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எப்படி வரும் அப்படின்னா அவுட்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ப்ரீபெய்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ வர வேண்டிய இல்லைனா வந்து நம்ம செலுத்த வேண்டிய எக்ஸ்பென்சஸ் இல்லைனா வந்து முன்னாடியே செலுத்திய எக்ஸ்பென்சஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வரலாம். அண்ட் அக்ரூட் அண்ட் அன்ஏர்ன்டு ரெவன்யூ. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஏர்ன் பண்ண ரெவன்யூ இல்லை இன்னும் ஏர்ன் பண்ணாத ரெவன்யூ. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த கான்செப்டில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரொவிஷன்ஸும் இருக்கும் அண்ட் டெப்ரிசியேஷன், ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ்க்கு டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் பேட் டெப்ட்ஸ், வாரா கடன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேட் டெப்ட்ஸ்னால் சரியா. ஸோ இதை பற்றின அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த மேட்சிங் கான்செப்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. ரிலேட்டிங் டு தி அக்கௌண்டிங் பீரியட் தாஸ் it matches the revenues earned during an accounting period with the expenses incurred during that period to earn the revenues before sharing any profit or loss. ஸோ இது மூலமா என்ன பண்ணலாம், ரெவன்யூ எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றத மேட்ச் பண்ணி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸா அப்படின்றத we can share. Okay, so this type of concept is called matching concept. And next one is realization concept. According to realization concept, any change in the value of asset is to be recorded only the business realizes its. When assets are recorded at historical value, any change in the value is to be accounted only when it is realized. So இந்த கான்செப்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு அசட் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அந்த அசட்டோட அந்த காஸ்ட் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ ஒரு 10 lakh வாங்குகிறோம் இல்லை ஒரு 10,000க்கு நான் ஒரு அசட் வாங்குறேன் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை தான் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஓகே, ஸோ அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ரியலைஸ் பண்ணால் மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும், அந்த அமௌண்ட்டை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து ரியலைசேஷன் கான்செப்ட். According to realization concept, any change in the value of asset, இந்த அசட்டோட வேல்யூவில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வந்திருந்தால் ஓகேவா அதை எப்போ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், ஒன்லி when the business realizes. ஸோ பிஸ்னஸ் ரியலைஸ் பண்ணால் மட்டுமே அந்த அசட்டோட வேல்யூவை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஓகேவா. ஸோ அதுதான் வந்து ரியலைசேஷன் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தென் அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் கான்செப்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய எவிடன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தா அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட். Objective evidence concept requires that all accounting transaction recorded should be based on objective evidence. The objective evidence includes documentary evidence like cash, receipts, invoice, etc. It ensures authenticity, accuracy and reliability of transaction entered in the books of accounts. ஸோ ஒரு நம்ம புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நம்ம என்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சும்மாலாம் என்டர் பண்ண முடியாது இல்லையா. நம்ம அதுக்கான எவிடன்ஸ் ஒன்று இருக்கணும், ஏதாவது ஒரு கேஷ் மெமோ இல்லைனா வேறு ஏதாவது ரிசிப்ட் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம அந்த டிரான்சாக்ஷனை என்டர் பண்ணுவோம். அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, பேஸ்ட் ஆன் தி அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் வச்சு தான் ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். அந்த அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸில் என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா டாக்குமெண்ட்ரி எவிடன்ஸ் லைக் கேஷ், ரிசிப்ட்ஸ், இன்வாய்ஸ் ஓகேவா எக்ஸட்ரா நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி. ஓகே, பே ஸ்லிப் அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க. அது என்ன இன்ஷூர் பண்ணுது அப்படின்னா அத்தென்டிசிட்டி, அக்யூரசி. ஸோ அது வந்து ஒரு உண்மையாக தான் இருக்கும் இல்லை அதில் வந்து துல்லியமான ஒரு அமௌண்ட் என்னவோ அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் அது நம்மளால் நம்ப முடியறதா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ரியலபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்ஜெக்டிவ் எவிடன்ஸ் கான்செப்ட். Next one is accrual concept. Accrual concept, according to accrual concept, the effects of the transaction are recognized on mercantile basis. That is, when they occur and not when cash is paid or received. So, according to accrual concept, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் டிரான்சாக்ஷன் எப்படி ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்களா எந்த பேசிஸில் ஆன் mercantile basis. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் mercantile பேசிஸ்னால் என்னன்ட்டு ஓகேவா. ஸோ இந்த பேசிஸில் தான் வந்து இதை ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னா என்ன when they occur and not when cash is paid or received. ஸோ ஏதாவது ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடந்திருக்கும் அதுக்கான அமௌண்ட்டை நம்ம பே பண்ணியிருக்கவும் மாட்டோம் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கவும் மாட்டோம் ஓகேவா. Revenue is recognized when it is earned and expenses are recognized when they are incurred. ஸோ ரெவன்யூ எப்போ நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெவன்யூ நம்ம உள்ளே வந்துருக்கணும், ஏர்ன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா. அப்போ தான் வந்து நம்ம ரெவன்யூன்றதை நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸ்பென்சஸ் எப்போ ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு அமௌண்ட்டை பே பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா. அது அப்போ தான் நம்ம எக்ஸ்பென்சஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, all expenses and revenues related to accounting period are to be considered irrespective of the fact that whether revenues are received in cash or not and whether expenses are paid in cash or not.
ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறேன், எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் ரெவன்யூஸ் அக்கௌண்டிங் பீரியடுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் அண்ட் ரெவன்யூஸும் எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இர்ரெஸ்பெக்டிவாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக, வெதர் ரெவன்யூஸ் வந்து என்ன இருக்கலாம், ரிசீவ் ஆகிருக்கலாம், கேஷாக ரிசீவ் ஆகிருக்கலாம், இல்லைன்னு ரிசீவ் ஆகாமல் இருக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி சேம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் பெய்ட் இன் கேஷ் ஆர் நாட், கேஷை நம்ம பே பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை பே பண்ணாமலும் இருக்கலாம். சரியா? ஸோ இதை தான் வந்து இந்த அக்ரூவல் கான்செப்டில் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், கிரெடிட் சேல் இஸ் ரெகனைஸ்ட் ஆஸ் சேல் though the amount has not been received immediately. So கிரெடிட் சேல்னா நம்ம கடனுக்கு விற்கிறது. சரிங்களா? ஸோ கிரெடிட் சேல் எப்படி ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்க, சேலாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஈவன் தோ அமௌண்ட் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோமோ பண்ணலையோ, ஓகேவா, இமீடியட்டாக ரிசீவ் பண்ணல இல்லையா, ஈவன் தோ அமௌண்ட் இமீடியட்லி ரிசீவ்டு, ஓகே, பண்ணலை அப்படின்னாலும் ஓகே அந்த டைமில் அந்த கிரெடிட் சேல் நம்ம என்ன பண்ணலாம், சேலாக கன்சிடர் பண்ணலாம், ரெகனைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, rent for the month of March 2018 has not been paid and if the accounting period is 1/4/2017 to 31/3/2018, it will still be recorded as an expense for the accounting year 2017 to 18 because it had become due. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ரெண்ட் பே பண்ணுறாங்க ஃபார் மந்த்து மார்ச் 2018க்கு has not been paid, இன்னும் பே பண்ணலை. சரிங்களா? அதனால் அக்கௌண்டிங் பீரியட் பாருங்கள் 1/4/2017 to 31st March 2018 இந்த அக்கௌண்டிங் பீரியட். ஓகே, இட் வில் still be recorded as an expenses. ஸோ அதை இன்னும் என்ன தான் பண்ணியிருக்கோம், எக்ஸ்பென்சஸாக தான் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். எந்தக்கு ஃபார் தி அக்கௌண்டிங் பீரியட் 17-18, இந்த 17-18 அக்கௌண்டிங் பீரியடில் இதை நம்ம எக்ஸ்பென்சஸில் தான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, பிகாஸ் இட் ஹேட் பிகம் டியூ. ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு டியூவாக இருக்குது, பே பண்ணணும் அப்படின்றதால. ஓகே, okay students, today's class is over. So next class நம்ம என்ன பார்க்கலாம், அதோட continuation convention of consistency. Okay, so இதிலேருந்து நம்ம கண்டினியூவாக next classல பார்க்கலாம். Okay, இதுவரையும் நீங்கள் just go through once again. Okay, thank you. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, பள்ளிகள் யாவையும் கைவசமாக்கு, பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.